மலையாளம் தெரியாது, தமிழ்லேயே பேசுகிறேன். இந்த படம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி. நான் பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஷேனாகட்டும், சாந்தனுலாம் இப்படி போகிறாங்க, அப்படி வராங்க, இப்படி போகிறாங்க. இட்ஸ் a வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபிலிம் டு மேக் தட் ஸ்போர்ட் ஃபிலிம். ஸோ கபடிக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபிலிம். ஐ விஷ் தம் ஆல் த பெஸ்ட், த ப்ரொடியூசர்ஸ், எவ்ரி திங். அதே சார், நீங்கள் வந்து எப்போதுமே தமிழில் நம்ம டைரக்டராக தான் வருது. இப்போ ஆனால் இங்கே மலையாளத்தில் வரும்போது நீங்கள் அந்த ஒரு டைரக்டர் ரோலே பிரேக் பண்ணி ஒரு ஆக்டராக தான் வருது. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு ஒரு புதுசான ஒரு டைரக்டர் கூட சேர்ந்து ஒரு ஆக்டர் ரோல் இருக்கும்போது? ஏதோ சொல்கிறீங்க. சாரி சார், நீங்கள் என்ன திட்டுறீங்களா என்னவோ சொல்கிறீங்க. ஐயோ இல்லை ஆமாமோ, அப்படி எதுவும் இல்லை. நான் உங்ககிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கு. ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட். ஆனால் அதனால கொஞ்சம் ஃபியர் கூடி இருக்கு உங்ககிட்ட பேசும்போது. இவ்வளோ அடுத்த பக்கத்துலேயே வந்திருந்து பேசும்போது கொஞ்சம் ஃபியர் கூடி இருக்கு. அதனால தான் ஸோ கேட்குறேன், என்னன்னா எப்படி இருந்துச்சு உங்களோட இந்த ஒரு ஆக்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு சார் இந்த ஒரு புதுசான மலையாளம் மூவியில்? இட்ஸ் வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சாப்பாடெல்லாம் நல்லா போட்டாங்க. ஆக்சுவலாக தான் நான் சொன்னேன்னே வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபிலிம். ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் ஷுட் கோ அண்ட் வாட்ச் இட். ஐ ஹவ் நெவர் சீன் சம்திங் லைக் திஸ். ஈவன் ஸ்போர்ட் ஃபிலிம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம, பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். So please, I want all of you go see the movie to just get an experience. ஒன்று இன்னும் தூங்கலை. ஃபஸ்ட்டு டே ஆரம்பித்து இப்போது வரைக்கும் அப்படியே முடிச்சுட்டே தான் இருக்கேன். டெய்லியும் வந்து என்கிட்ட சொல்லி புலம்புவார், நான் இன்னும் தூங்கலை, நான் ஏன் தூங்கலை. சரி, ஐ விஷ் ஹிம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். அண்ட் ஷேன், அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ ஹிம். பட் நான் ஷேன்கிட்ட பார்த்து பிரமிச்சு போனேன். என்னதுன்னா, ஒரு இப்படியே இருப்பார், இப்படி போவார், இப்படி போவார், இப்படி போவார், ஆக்ஷன் அப்படின்னு கேரக்டர் வந்துடுவார் ஃபுல்லாக. என்ன ஆக்டர்! இஸ் சூப்பர் ஆக்டர். அண்ட் சாந்தனு, நல்ல படம் பார்த்தீங்க. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. And of course, I think now that sir have said a lot about Shane, I think we shall hand over the mic to Shane himself. So Shane, എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ബൾട്ടിയെ പറ്റി? Thank you, sir. Thank you for your kind words. Thank you so much. ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസ്സിനും മീഡിയയ്ക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. എൻ്റെ 25ാമത്തെ ചിത്രമാണ് ബൾട്ടി. പിന്നെ ബിനുചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റുള്ള ചിത്രമാണ്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് എൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സന്തോഷ് ടി കുരുവിള സാർ, ബിനുചേട്ടൻ, നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കാര്യം എളുപ്പമല്ല ഇന്നൊരു സിനിമ ചെയ്യാനും അത് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അത് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സിനിമ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത്രയും കെയർഫുള്ളായ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത്രയും കെയർഫുള്ളായ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഇത്രയും മനോഹരമായി ചെയ്ത് ഇന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ അഭിമാനമാണ് തോന്നുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ പ്രസ് മീറ്റ് അടക്കം. അപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാവരും 26-ാം തീയതി സിനിമ കാണുക. സെപ്റ്റംബർ 26-ാം തീയതി ബൾട്ടി റിലീസാവുകയാണ്. കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. Thank you so much. And Shantanu, can you also please add your words, please? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണം അല്ല തമിഴിൽ സംസാരിക്കണം? ഞാൻ ചോയ്സും കൊടുത്തിങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ വന്ന പ്രസ് മീഡിയ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആൻഡ് വെരി ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കോളേജ് ഫംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കും കേരളക്ക് ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ പൂർണിമ ജയർമൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ലാലേട്ടനോട് തുടങ്ങിയത് മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ. അത് പിന്നെ എൻ്റെ സിനിമ കരിയർ തുടങ്ങിയത് ലാലേട്ടനോട്. സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്കും കേരളക്ക് ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ ഏഞ്ചൽ ജോൺ എനിക്ക് ഒരു വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ஸோ கபடி பாஷையில் சொல்லணுன்னா எனக்கு மலையாள சினிமாவுக்கு ஒரு லாங் ஹாஃப் டைம் உண்டாയിരുന്നു.
So, Ippo, almost after 15 years, coming to Balti, and first thanks to my producers, Santosh sir and Benueta. Adipane thanks to my director, because Ippo, ഷെയ്നെല്ലാം சொன்ன மாதிரி ഓക്കെ അത്രയും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ஸோ இப்போ நான் தமிழில் സംസാരിക്കാം. ஸோ இப்போ ஷேன் சொன்ன மாதிரி ஷேனோட கெரியரில் அவரோட கெரியரோட இது ஒரு பிக்கெஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபிலிம். ஸோ யூஸ்வலாக ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் பண்ணுறப்போ இன்னும் பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ், இந்த பிவிட்டல் ரோல்ஸில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ், மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆக்டர்ஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே உன்னி வந்து என்னோட தமிழ் படங்கள் தங்கம், அப்புறம் ப்ளூ ஸ்டார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த குமார் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து சாந்தனு ப்ளே பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட கேட்டாங்க. ஸோ அந்த க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து இமீடியட்டாக எனக்கு வந்து இந்த சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டு மை டைரக்டர். ஸோ இந்த குமார் கேரக்டர் மட்டும் இல்லை, நான், ஷேன், அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். டெஃபினட்டாக நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். அதை தாண்டி தமிழ்லேருந்து நான் திருப்பி எனக்கு இந்த படம் பல்ட்டி எனக்கு ஒரு ரீலான்ச்சாக நான் நம்புகிறேன் நான். ஸோ டெஃபினட்டாக எங்கள் அம்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் கொடுத்தீங்களோ அதே சப்போர்ட் எனக்கும் கொடுப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். படம் 26 ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் இன்னைக்கு 7 மணிக்கு ட்ரெய்லர் லான்ச் ஆகுது. ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் அஸ், தி என்டையர் டீம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much and Godspeed. So yes, Purnima ma'am, may we request you to talk, a lady of many roles if I may so. Like she's an actress, she's an amazing host. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട് വളരെയധികം ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റാണ്, ആങ്കറാണ്. And like she's an amazing entrepreneur, like lot to add. So please ma'am. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ ഈ ചടങ്ങ് കവർ ചെയ്യാൻ വന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൾട്ടി എന്ന ചിത്രം ഞാൻ കാണുന്നത് ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണിലൂടെയാണ്. ഉണ്ണിയാണ് ആദ്യം എന്നെ ഈ സിനിമയുടെ കഥ പറയാനും ആ കഥയിലൂടെയാണ് ഞാൻ കുമാരനെയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആ റീഡർ ക്യാരക്ടേഴ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചല്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഉണ്ണി എൻ്റെ അടുത്ത് നറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീമ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ചേച്ചി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഉണ്ണിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരമുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ണി ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും, ഞാൻ ഉണ്ണിയോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് ആയുഷ്യൂർ ഉണ്ണി ചേച്ചി അവിടെ വന്നിരുന്നാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത്. ബട്ട് നേരത്തെ ശാന്തനുവും ഷെയ്നും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ വളരെ അധികം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ നൈറ്റ് ഷൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്. പക്ഷെ ഒരു ടീം എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിന്നത് കവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് നോക്കി. 7-8 രാത്രികളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഷൂട്ട് പോയിട്ട് രാവിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ പിന്നെയും കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ അത്രയും ഫിസിക്കലി കൂടെ, കാരണം ഇവർ കബഡി മാച്ചും അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ റിഹേഴ്സൽ എടുക്കും, ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, തിരിച്ചു പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യും, ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കുറേ ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് ചെയ്യുകയും ഐ തിങ്ക് ആ പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തത്. അതെനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് സിനിമയുടെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന, ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സന്തോഷിനോടും വിനുവിനോടുമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി ടു ദ ഹോൾ ടീം, സ്പെഷ്യലി ടു യു ഉണ്ണിയും ഉണ്ണിയുടെ ടീമും. ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പാഷനറ്റ് ആവും ഈ സിനിമയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ബിഫോർ ഐ ക്ലോസ്, സ്പെഷ്യലി ടു ദ കമൻഡബിൾ കാസ്റ്റ്. എനിക്കൊന്ന് ഈ സിനിമയുടെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഓരോ പേരുകളാണ്. ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ചോദിക്കാം, ഇന്ന് എനിക്ക് ആരോടെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത്, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവരെ കാണാൻ പറ്റുമോ, ഇന്ന് ഇവരോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമോ. അതും ഒരു ചെറിയ സീനാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയെ നോക്കുന്നത്. അതേ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മറികടക്കും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much ma'am. And Preeti, welcome to Mollywood. What would you love to add? Thank you so much. Firstly, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് പ്രീതി. ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മലയാളം സിനിമയിൽ. സോ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. മലയാളം കുറച്ച് അറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ
പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി കൊച്ചി ഞാൻ ഇതുക്ക് മുന്നിൽ വന്നതില്ല. இதுதான் ஃபஸ்ட் விசிட் டு கொச்சி அண்ட் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல். ആൻഡ് അത് ബൾട്ടി പ്രൊമോഷൻസ്ക്കാக വന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ബൾട്ടി എല്ലാവരും പറയുന്നത് വളരെ ഹെക്റ്റിക്കാണ്, സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഫൺ ആൻഡ് വെരി ലൈക്ക് സ്പോർട്ടറി ഫിലിം. ആൻഡ് ഞാൻ ഇതിലൊരു പാട്ടാக இருக்கிறது எனக்கு വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് നൗ ദാറ്റ് ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് മലയാളം സിനിമ, ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ. ആൻഡ് അതുക്ക് ഒരു പെരിയ താങ്ക്സ് ടു മൈ ഡയറക്ടർ ഉണ്ണിച്ചേട്ട ആൻഡ് ടു മൈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബിനു സർ ആൻഡ് സന്തോഷ് സർ ഫോർ ഹാവിങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ മീ. ഞാൻ പറയൂ എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഉണ്ണിച്ചേട്ട വാസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഹി സെഡ് നോ പ്രോബ്ലം, സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് മലയാളം. സോ ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് മലയാളം அந்த ப்ராசஸில் ഉണ്ട്, പഠിക്കുന്നു മലയാളം ഇന്നും. So, but yeah, I'm really happy to be here and working with such a wonderful team. என்னோட co-actors எல்லாரும் மேம் நான் வந்த உடனே உங்களை பார்த்துட்டு ஐயோ பூர்ணிமா மேமா அந்த ஆன் ஸ்க்ரீன் വളരെ ഡിഫറെൻ്റാன ക്യാരക്ടർ ബൾട്ടിയിൽ. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡിഫറെൻ്റാன ഗെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻ്റാன റോൾ ഉണ്ട്. സോ അത് ഓഫ് സ്ക്രീൻ பார்க்கும்போது ஐயோ அவங்களா அப்படின்னு நினச்சேன். So but it was wonderful working with this such a such a passionate team, I would say. എല്ലാവരും ഭയങ്കര എഫേർട്സ് പോട്ട് ഇൻ ദ മൂവി ചെയ്തു. സോ ഇന്നിക്ക് ഇന്ന് ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ ഐ റിയലി ഹോപ്പ് യു ആൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് പാഷൻ എഫേർട്സ്. ആൻഡ് ഞാൻ മലയാളം സിനിമയിൽ ഇൻ ദ ടീമിലെ ഞാൻ കണ്ടു വളരെ പാഷൻ ഉണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ മൂവീസ്, യു നോ. So this is, you know, one such film and I'm really happy to be a part of it. So I really hope trailer unga ellarkum pidikkum. And September 26th ബൾട്ടി റിലീസ് ആണ്. പ്രസ് മീഡിയ ഒരു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ മുഖ്യമാണ്. സോ September 26 നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.